ফোকাস ত্রিপুরা, গ্রামের খবর, পাহাড়ের খবর, রাজ্যের খবর, দেশের খবর, আমার আপনার সব খবর সবার আগে সবার কাছে। You are watching Focus Tripura, a news and entertainment channel. নমস্কার, ফোকাস ত্রিপুরার এখনকার সংবাদে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে রয়েছে মনোজ। দেখে নিচ্ছি এখনকার সংবাদ। 14ই নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস ডে। সারা বিশ্বের সাথে রাজ্যেও নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয় দিনটি। বিশ্ব ডায়াবেটিস ডে উপলক্ষে মানুষকে সচেতন করতে শনিবার আগরতলা মুক্তধারা অডিটোরিয়ামের সামনে থেকে এক র্যালির আয়োজন করে সরকার ডায়াবেটিস নিউট্রিশন ক্লিনিক ও রিসার্চ সেন্টার এবং র্যালি শেষে আয়োজিত হয় এক আলোচনা সভা। আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। ইনসুলিনের আবিষ্কারতা যুগান্তকারী পুরুষ ডক্টর বেন্টিং এর জন্মদিন। সারা পৃথিবীতে বিশ্ব ডায়াবেটিসটা একটা মহামারী রোগ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় 10% ডায়াবেটিস পেশেন্ট আছে এবং আগামী 2035 সালের মধ্যে ভারতবর্ষের রোগীর সংখ্যা হয়ে যাবে 80 মিলিয়ন। বর্তমানে 40 মিলিয়ন আছে। ডায়াবেটিস রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা জন্যে এই র্যালির আয়োজন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারা পৃথিবীতে 230টি সংস্থা, বিভিন্ন সংস্থা এবং 170 দেশে আজ এই দিবসটি বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। আমাদের রাজ্য, আমরা গণরাজ্য মনিষ্ঠ সরকার ডায়াবেটিস রিসার্চ সেন্টার আর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটা গত 12 বছর ধরে করে আসছি। এবারও আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়ে গেছে যে আমাদের পত্রিকার মধ্যে আমরা লিখেছি যে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস সম্পর্কে একটা র্যালি হবে এবং একটা জনসচেতনমূলক আলোচনা হবে এই র্যালির পর। তারপরে টাইপ 1 পেশেন্ট যেগুলি আছে তাদেরকে ইনসুলিন দেওয়া এবং টাইপ 2 পেশেন্ট যারা আছে যারা ইনসুলিন, তাদের ইনসুলিন দেওয়া এবং টাইপ 1 পেশেন্ট যাদের শিশু ডায়াবেটিস রোগী আছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। বিনামূল্যে ইনসুলিনটা দেওয়া, বিনামূল্যে রাজ্যের ডায়াবেটিস পেশেন্ট করবেন শতকরা 10 জন। The Diabetic Foundation, they are organizing the awareness rally because today, as every one of you may be probably hearing or in the news reading, the incidence of diabetes has increased, almost doubled in the last 15 years in the country. It is estimated that there are more than 6 crore people in the country with suffering from diabetes, which it used to be only 3 crore people in 2000 a year. So if it had increased to almost double in a span of 15 years, then you can, because it causes a lot of complications in other diseases also, there is a need to really focus on the prevention of diabetic. It is not only the treatment of diabetic, because it's a lifestyle disease, because of the food habits, people are not exercising, because of various factors, the incidence is increasing. So today's rally and the campaign which is being done, it is to spread the awareness among the people about the likely causes of diabetes and what are the preventive measures that the people can take. We are hopeful that when the various media, paper, print media and then electronic media, when this is spread, people will be aware of it, read, and then they will also follow whether there is the exercise regimen. Those who are already suffering from diabetic, there is a drug regimen which they have to follow. There is food habits which they have to address. These are all the focus of the campaign which it is being done by the today's awareness campaign as part of that. পুলিশের দায়বদ্ধতা নিয়ে দুদিনের আলোচনা সভা শুরু হলো রাজধানী আগরতলার সোনারতরী গেস্ট হাউসে। শনিবার এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে রাজ্যের পুলিশ কর্মী, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি সহ সাধারণ জনগণ। And second question is, there is a tendency granting impunity to save my subordinates. So this is slow paced. Internal accountability mechanism is slow paced. Is outcome not satisfactory? So the question is how to strengthen the
internal accountability mechanism of police. If it is strong enough, if it is robust, then there is absolutely no reason to have a police commissioner, police complaint authority. No external accountability mechanism is at all necessary. But the overall view, the consensus is that the police internal accountability mechanism should be strengthened. How? By creating an external accountability mechanism to assist and help the internal mechanism. But still it is resented. Police leadership who are not convinced, they resent. They say they are angry. They say no. Why there should be another external accountability mechanism? This is the tussle there. As we feel that the accountability, external accountability, is yet to be hardly accepted. Their views and discuss about anything. See one thing, enactment is an easy thing. Legislators pass legislation. At the end, it depends how we administer it. Even a bad law may be administered properly. It depends on how laws are administered, how governance is made. There must you have to do. Two things Supreme Court pointed out, basically wanted, that one is autonomy, the other is accountability. Autonomy is yet to be assured. In name, autonomy is shown, commissions are there. But how much transparent it is, and that it is to be made by all these stakeholders. Otherwise, this will remain like this. These are great steps we are taking. Therefore, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে 11টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে শনিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনুষ্কান্তি দেব প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন। সাংবাদিকদের সম্মুখে জেলা কংগ্রেস সভাপতি জানান, নগর বুটে দলের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে সিপিআইএম দলের দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, দলবাজি হাতিয়ার করে নগর বুটে লড়াই। সামনে রেখে আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন ক্রমে আমবাসা জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষে আমরা কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের 11 জন প্রার্থীর নাম আমরা ঘোষণা করতে যাচ্ছি। আমাদের প্রার্থী তালিকার মধ্যে 6 জন রয়েছে পুরুষ এবং 5 জন রয়েছেন মহিলা। তার মধ্যে আমরা 1 নং ওয়ার্ড, যেটা সাধারণ আসন, সেই আসনে আমরা প্রার্থী করেছি জগদীশ দেবনাথকে। 2 নং ওয়ার্ডে আমরা প্রার্থী করেছি সুজিতা সিনহাকে। 3 নং ওয়ার্ডে আমরা প্রার্থী করেছি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতাপচন্দ্র রায়কে। 4 নং ওয়ার্ডে আমরা প্রার্থী করেছি রীনা চক্রবর্তী ভট্টাচার্য এবং 5 নং ওয়ার্ডে আমরা প্রার্থী করেছি অ্যাডভোকেট বিজয় কৃষ্ণ চ্যাটার্জিকে। 6 নং ওয়ার্ডে আমরা প্রার্থী করেছি গতবারের জয়ী মেম্বার সুমিতা দেবকে। 7 নং ওয়ার্ড থেকে আমরা প্রার্থী করেছি গতবারের জয়ী সদস্য গৌতম বিশ্বাসকে। 8 নং ওয়ার্ডে এবারে ভোটে আপনাদের ইস্যু কি হবে, প্রচারের ইস্যু? এবারে নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রধান ইস্যু হচ্ছে বিগত নগর পঞ্চায়েতগুলিতে ধারাবাহিকভাবে সিপিএম শাসন করেছে কমলপুর নগর পঞ্চায়েত এবং দীর্ঘ সিপিএমের শাসনে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে সীমাহীন দুর্নীতি হয়েছে। কাজগুলি টেন্ডার টাকা হয় না। নিয়ে নেব ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। ফিরে আসবো বিরতির পর অন্যান্য খবর নিয়ে। চোখ রাখুন ফোকাস ত্রিপুরায়। You are watching Focus Tripura, a news and entertainment channel. হার্ট ও সেরিব্রাল অ্যাটাকে দেরিতে চিকিৎসা প্রাণঘাতী। মনে রাখবেন, আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে চিকিৎসার গোল্ডেন আওয়ার প্রথম 2 ঘন্টা। তাই দেরি না করে চলে আসুন ঘরের পাশে ILS হসপিটালে। 24 ঘন্টায় থাকছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল। আছে অত্যাধুনিক ভেন্টিলেটর ও 24টি ICU বেড।
আইএলএস হসপিটাল, সময় বাঁচান, জীবন বাঁচান। উচ্চ মাধ্যমিকের নতুন সিলেবাস নিয়ে চিন্তিত? তোমার সমস্যার সমাধান করতে এসে গেল পারুল প্রকাশনীর ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক সাজেশনস। প্রতিটি বিষয়ের সাজেশন উত্তর সহ পৃথক পৃথক খণ্ডে। ইংলিশ, বাংলা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন। পারুল প্রকাশনীর ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক সাজেশনস। পারুল প্রকাশনী। ওনার রোজ দিনকার খাবারের রুচি তো দেখুন, প্রচুর মশলাদার ও আমিষ, কিন্তু উনি জানেন না এই খাবারে ওনার হজম শক্তি আর লিভারের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। অ্যাসিডিটি, বদহজম আর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। মার দেওয়া সুরক্ষা কবচ আছে লিভসেভ। খেয়ে নে, ভয় নেই, লিভসেভ আছে। আমি থাকি বা না থাকি, লিভসেভ তোমার চিরসঙ্গী। লিভার ফিট তো লাইফ সুপার হিট। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম, সিঙ্গার আর প্রেস্টিজের দারুণ সব অ্যাপ্লায়েন্সেস পেলে আপনিও হয়ে উঠবেন রান্নাঘরের দশভুজা। এই ফ্যামিলি শপের ঠিকানা জানেন তো? গিরিবালা উদ্যোগ, কামান চৌমুহনী, আগরতলা। স্নিগ্ধ মধুর শুদ্ধ সুগন্ধে ভরা শালিমার আগরবাতি শুধু মন নয়, প্রাণ ভরে দেয় পবিত্রতায়। আপনার নিত্যদিনের আরাধনার পবিত্র সঙ্গী শালিমারের বিভিন্ন সুগন্ধে ভরা আগরবাতি, যেমন শালিমার 4-in-1, শালিমার রজনীগন্ধা, শালিমার চম্পা এবং শালিমার হানি। শালিমার আগরবাতির গন্ধে আজ প্রাণ ভরে উঠুক আনন্দে। শালিমার আগরবাতি। পরিবেশক নবীন স্টেশনারিজ, নিয়ার ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স সিটি অফিস, আগরতলা। ডাল, মাছ, সবজি, মশলার কেরামতি, কুরবানি, প্রতিঘর সিস্টেম স্পাইসি। কষা কিংবা ঝোল করো আমিষ হোক নিরামিষ, সিস্টার গুণে সব রান্না স্বাদে হয় সঠিক। হোটেল, রেস্তোরাঁ কিংবা করো আয়োজনের খাবার, সুস্বাদু গন্ধে ভরে মন সমাকার। সিস্টার গুঁড়ো মশলায় রান্নার বাহার, মন চায় ফিরে ফিরে খেতে পারে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। আসুন গান্ধীজির দেখানো পথে চলি এবং স্বচ্ছ সুন্দর ত্রিপুরা বানাই। অপরিষ্কার রান্নাঘর অস্বাস্থ্যের কারণ। রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। খোলা পাত্রে জল জমা রাখবেন না। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করবেন না। কাঁচা পায়খানায় যেও না, রোগ ডেকে এনো না। স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার রক্ষা করে পরিবার। পরিশ্রুত ও নিরাপদ জল পান করুন। নিজে সুস্থ থাকুন। জল অপচয় করবেন না। You are watching Focus Tripura, a news and entertainment channel. ফিরালাম বিরতির পর অন্যান্য খবর নিয়ে। নির্বাচনের প্রাক লগ্নে কংগ্রেস দল ছেড়ে সিপিআইএম দলে যোগদান অব্যাহত রয়েছে তেলিয়ামুড়া এলাকায়। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের 5 নং ওয়ার্ডের শনিবার রাতে 8 পরিবারের 37 জন ভোটার কংগ্রেস দল ত্যাগ করে সিপিআইএম দলে যোগদান করে। তাদের বরণ করে নেয় সিপিআইএম দলের প্রার্থী জয়দেব গুহ। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারে আমাদের এর আগে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় সতীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়, সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়, ওনারাও শাসনভার নিয়ে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের
শহরগুলির উন্নয়নের জন্য বিন্দুমাত্র কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। এখানে আমার প্রবীণ এবং আমার সহমর্মী যারা আছেন একমত হবেন, এই খোয়াই এবং তেলেমুড়া টাউন বা আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন যে শহর এলাকা অবহেলিত ছিল। এখানে কোন পরিকল্পনা বা উন্নয়নের জন্য কোন একটা কমিটি কোন কালেই ছিল না। এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়ে এখানে প্রথম সূচনা করল নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি কমিটি। আইনি ব্যবস্থা তারপর আমরা এখন কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলাম অনেক দিন। তারপর তাদের যে কার্যকলাপ ওগুলা আমরা কোনো সুবিধা পাই না। তাদের সঙ্গে আমরা অনেকদিন যুক্ত ছিলাম, তার যুক্ত ছিলাম, কোনো সুবিধা পাই না। কোনো একটা গিয়ে বললে এখানের যে মেম্বার ছিল মধুসূদন রায় মহাশয়, তাদের কাছে অনেক গিয়েছিলাম, কোনো একটা সুবিধা অসুবিধার মধ্যে তো নিয়ে গেলাম, কোনো রেসপন্স আমরা পাই নাই। তারপর আমরা এখন চিন্তা করলাম আমাদের কোনো সুবিধা অসুবিধা পাই না, তারপর এখন আমরা বাংলার সাথে যুক্ত হই। আসন্ন পৌরসভা, পৌর পরিষদ, নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার 5 দিন পূর্বে আমবাসা পৌর পরিষদের 13টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে কংগ্রেস। শনিবার সন্ধ্যা 7 ঘটিকায় আমবাসা কংগ্রেস দলীয় ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে কংগ্রেস। আমরা বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সাইট করে আমাদের প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে হতে একটু দেরি হয়ে গেছে। গতকাল তো আমাদের অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ড নিয়ে বা বিভিন্ন ইয়ে নিয়ে। যাই আমরা প্রার্থী তালিকা 2 জন বাদে আমাদের প্রার্থী সবাই এখানে প্রেজেন্ট আছেন। আমরা 1 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী গঙ্গা রায় সাহা মহিলা, 2 নম্বর ওয়ার্ড হল আম্বেদকর নগর কলোনি আশাবাদী। এরপরও আমরা আমাদের পৌরসভা গত 5 বছরে যে কাজ উন্নয়ন কাজ আমবাসা পৌরসভা হয়েছে, আমি মনে করি যা আমরা করবো এবং আমরা জিতাটা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দলের তরফ থেকে আমরা যতটুকু পারি আমরা আবার আগামী নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করা, আমরা যত দলের শক্তি লাগে সেই শক্তি আমরা প্রয়োগ করব। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উনিও গতকালকে উনি এসেছিলেন, উনিও বলে গেছেন যে দলগতভাবে যত ধরনের আছে সব শক্তি। সময় আবারও ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, ফিরে আসবো বিরতির পর অন্যান্য খবর নিয়ে। চোখ রাখুন ফোকাস ত্রিপুরায়। You are watching Focus Tripura, a news and entertainment channel. হার্ট ও সেরিব্রাল অ্যাটাকে দেরিতে চিকিৎসা প্রাণঘাতী। মনে রাখবেন, আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে চিকিৎসার গোল্ডেন আওয়ার প্রথম 2 ঘন্টা। তাই দেরি না করে চলে আসুন ঘরের পাশে ILS হসপিটালে। 24 ঘন্টায় থাকছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল, আছে অত্যাধুনিক ভেন্টিলেটর ও 24টি ICU বেড। ILS হসপিটাল, সময় বাঁচান, জীবন বাঁচান। উচ্চ মাধ্যমিকের নতুন সিলেবাস নিয়ে চিন্তিত? তোমার সমস্যার সমাধান করতে এসে গেল পারুল প্রকাশনীর ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক সাজেশনস। প্রতিটি বিষয়ের সাজেশন উত্তর সহ পৃথক পৃথক খণ্ডে। ইংলিশ, বাংলা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন। পারুল প্রকাশনীর ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক সাজেশনস। পারুল প্রকাশনী। ওনার রোজ দিনকার খাবারের রুচি তো দেখুন, প্রচুর মশলাদার ও আমিষ, কিন্তু উনি জানেন না এই খাবারে ওনার হজম শক্তি আর লিভারের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। অ্যাসিডিটি, বদহজম আর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। মার দেওয়া সুরক্ষা কবচ আছে লিভসেভ।
খেয়ে নে, ভয় নেই, লিপসেফ আছে। আমি থাকি বা না থাকি, লিপসেফ তোমার চিরসঙ্গী। লিভার ফিট তো লাইফ সুপার হিট। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। আসুন গান্ধীজির দেখানো পথে চলি এবং স্বচ্ছ সুন্দর ত্রিপুরা বানাই। অপরিষ্কার রান্নাঘর অস্বাস্থ্যের কারণ। রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। খোলা পাত্রে জল জমা রাখবেন না। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করবেন না। কাঁচা পায়খানায় যেও না, রোগ ডেকে এনো না। স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার রক্ষা করে পরিবার। পরিশ্রুত ও নিরাপদ জল পান করুন। নিজে সুস্থ থাকুন। জল অপচয় করবেন না। সিঙ্গার সুইং মেশিন, শিল্প বিকাশের দিশারি। এমব্রয়ডারি, ইন্টারলক, স্বরোজগারের এই তো ছক। থাকলে ঘরে সিঙ্গার, স্বনির্ভর রোজগার। সিঙ্গার সুইং মেশিন আপনাকে আত্মনির্ভর হতে ভরসা যোগায়। গিরিবালা উদ্যোগ, কামান চৌমুহনী, আগরতলা। স্নিগ্ধ মধুর শুদ্ধ সুগন্ধে ভরা শালিমার আগরবাতি শুধু মন নয়, প্রাণ ভরে দেয় পবিত্রতায়। আপনার নিত্যদিনের আরাধনার পবিত্র সঙ্গী শালিমারের বিভিন্ন সুগন্ধে ভরা আগরবাতি, যেমন শালিমার 4-in-1, শালিমার রজনীগন্ধা, শালিমার চম্পা এবং শালিমার হানি। শালিমার আগরবাতির গন্ধে আজ প্রাণ ভরে উঠুক আনন্দে। শালিমার আগরবাতি। পরিবেশক নবীন স্টেশনারিজ, নিয়ার ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স সিটি অফিস, আগরতলা। ডাল মাছ সবজি মশলার কেরামতি গুণমানে প্রতিহার সিস্টেম। কষা কিংবা ঝোল করো আমিষ হোক নিরামিষ, সিস্টার গুণে সব রান্না স্বাদে হয় সঠিক। হোটেল, রেস্তোরাঁ কিংবা করো আয়োজনের খাবার, সুস্বাদু গন্ধে ভরে মন সবাকার। সিস্টার গুঁড়ো মশলায় রান্নার বাহার, মন চায় ফিরে ফিরে খেতে পারে। You are watching Focus Tripura and new. ফিরালাম বিরতির পর অন্যান্য খবর নিয়ে। বহিরাজ্যে লবণ ফ্যাক্টরিতে কাজ দেওয়ার নাম করে প্রতারণার শিকার কমলপুর মহকুমার 15 জন যুবক। তাদের পরিবার পক্ষ থেকে পরিমল দেব নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কমলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত পরিমল দেবকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটা হয়েছে কিটা, কালকে ফোন করতে পরে সকালবেলা কইছে আমরা ভালোই আছি। এরপরে আজকে সকালবেলা তোমার আমরা কাজে যাইতাম, তখন সময় তার বাবু তারা কইতাছে কয় দেখো আমরা এরকম আনছে, আইনা সেরা লেফটিন পরিষ্কার করাইতেছে, লেফটিনের মধ্যে বস্তাত ভরাইতেছে, আমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে নেও, নাইলে আমরা বাঁচতাম না। এরপরে কালকে রাত্রে একজনের রক্তভঙ্গ করছে এই গন্ধয়। এরপরে তোমরা তাড়াতাড়ি আমার এখান থেকে উদ্ধার করো, আর নাইলে আমরা বাঁচতাম না। আজকে কালকে 2 দিনের ভিতরে যদি তোমরা না নেও আমরা তাহলে আমরা মারা যাই, এমন অবস্থা হয়েছে। কে নিয়ে গেছে ওদের ওখানে? পরিমল, পরিমলের বাইক না। পরিমল কি? পরিমল দাস। বালিগাঁও। হ্যাঁ, বালিগাঁও। আচ্ছা, উনি ওখানে নিয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, এখান থেকে লইয়া গেছে, নিয়ে সেরা তার বাইক না দ্বারা দিছে। হে জায়গা গেছে না, তার বাইক না দ্বারা সমঝাইয়া দিছে, তার বাইক না লইয়া গেছে। ওর ভাগিনার বাড়ি কোথায়? এটা কইতে পারতাম না। আচ্ছা, মানে আপনার নেওয়ার সময় আপনাদের কি বলে নিয়ে গেছে? কইছে 12,000 টাকা দিব তোমার মাসে, লবণ ফ্যাক্টরির মধ্যে লবণ প্যাকিং করবা, আর 12,000 টাকা দিব মাসে। আচ্ছা, তো এখন মানে আপনারা কি চাইছেন ওরা ফিরে আসুক? আমরা টাকা পয়সা কিছু লাগতো না, আমরা জামাই আমরা পারে ফিরাই। মোট কতজন? 15 জন দিছে। সবাই কি বালিগাঁওয়ের? আমরা খবর আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এখন আমি বালিগাঁওতে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে বাড়ি থেকে থানায় নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এখন তার বিরুদ্ধে আমরা আইনগতভাবে আমরা প্রসিড হব এবং যাতে যারা গেছে এখানে 15 জন তারা যাতে সুস্থভাবে
ফিরে আসে সে ব্যাপারে প্রশাসনিক স্তরে আমরা চেষ্টা করি। আচ্ছা, আমি মানে বলতেছি যে আমার বোন জামাই লোকে সামন সাহাবের আর কি, হ্যাঁ, আমার এক ছেলে থাকে এই কোম্পানিতে। কোম্পানির নাম কি? মানে গুজরাটের লবণ ফ্যাক্টরিতে। কোম্পানির নামটা? কোম্পানির নামটা আমি সঠিক জানি না। গুজরাটের কোথায়? গুজরাটে না, দিল্লি, আহমেদাবাদ। আহমেদাবাদ তো দিল্লিতে না। আচ্ছা, ওরা কোথায় আছে? যে 15 জন গেছে, ওরা এখন কোথায় আছে? ওইখানে আছে। কোন জায়গায়? ওই যে লবণ ফ্যাক্টরিতে। কোথায় এটা? ঠিকানাটা কোথায়? ঠিকানাটা আপনার মোবাইল নাম্বার হলে তাহলে কথা কইতে পারেন। না, আপনি জানেন কি ঠিকানাটা? ঠিকানাটা আমি একদম পুরা কইতে আচ্ছা, পারি। কি হয়েছে বলুন তো ঘটনাটা। তারা কোয়া হয়েছিল যে এখান থেকে 12,000 টাকা বেতন দিব। ওইখানে গেছে, ওরা কইছে প্যাকেটিং সিস্টেম চুক্তি, আর ওইখানে বলে ডিউটি 12 ঘন্টা। তারা কইছে না, 12 ঘন্টা হইলে করতাম না। আজকে সকালবেলাও কথা হয়েছে ওই যে আমার ভাইগনা যে স্বপন, তার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, স্বপনের বাবার সঙ্গে, স্বপনের মার সঙ্গে, যে তারা যদি না করে তারা এই 2-1 দিনের মধ্যে ট্রেন দেখা তারা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে। গড়ুয়া মাঠে খেলতে নামবে রাজ্যের ক্রিকেট দল। এ নিয়ে চলছে দলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। রবিবার ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামে ত্রিপুরা। টিআইটি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই খেলা। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন ফোকাস ত্রিপুরার পর্দায়। নমস্কার। You are watching Focus Tripura, a news and entertainment channel. ফোকাস ত্রিপুরা 24 ঘন্টাই আপনার পাশে। কি নেই ফোকাসে? সংবাদ থেকে বিনোদন, রাজনীতি থেকে সংস্কৃতি, রয়েছে সরাসরি স্টুডিও থেকে জমজমাট টক শো সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ফোকাস ত্রিপুরা 24 ঘন্টাই আপনার পাশে।